देवानुप्रियो श्री गणांग सूत्र में आता है कि जब व्यक्ति जस्सिम कुलम समुपन्न जिस अपने कुल में वह जन्म लेता है उसके अंदर में एक भ्रम आ जाता है कि यही मेरा परिवार है। लेकिन आत्मा जब कोई पुद्गल को ग्रहण करता है तब जाके उसका शरीर बनता है। आत्मा जब जहां जन्म लेता है वहां जो मटेरियल है उस रो मटेरियल को जब वो ग्रहण करता है तब उसमें से वो क्या बनाता है? शरीर बनाता है। और जो भी शरीर वो बनाता है उस शरीर से ही उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है। अब होता क्या है कि जिस शरीर से जीवन की शुरुआत होती है उस शरीर के आसपास में जो होते हैं ना उसके साथ भगवान ने कहा जहां जहां पे भी संपर्क होता है, जहां जहां पे भी संपर्क होता है ना वहां वहां पर संसर्ग होता है। संसर्ग शब्द की व्याख्या क्या होती है? जिसमें स्नेह उत्पन्न हो जाए, साथ में रहने के कारण स्नेह उत्पन्न हो जाए उसे संसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसर्ग कहा जाता है। પછી શું થાય? એમ લાગે કે અમારી મમ્મી જ, એમ લાગે કે અમારા પપ્પા જ, પરંતુ શું તે મધર કે ફાધર જેવું કઈ હોય કે ન હોય? હાલો, મધર કે ફાધર જેવું કઈ હોય કે ન હોય? હોય કે ન હોય? માત્ર જે રો મટીરિયલ છે એ એની બોડીમાંથી આઉટ થયું છે અને તમારી બોડીમાં એન્ટર થયું છે. એટલે રો મટીરિયલ એમણે આપ્યું છે કે તમારા મધર કે ફાધર છે. માત્ર તે પુદ્ગલ મટીરિયલ આપવાવાળા વ્યક્તિ છે કે તે તમારા મધર કે ફાધર છે? બોલો, મધર ફાધર જેવું કઈ હોય કે ના હોય? परमात्मा ने कहा जस्सिम कुलम समुपन्ने जेहिम्बा संवत्स्य नरे ममाई लुपई वाले. जहां जहां पे भी व्यक्ति का जन्म होता है वहां वहां पे उसे ऐसा लगता है ममाइम, उसके अंदर ममत्व का भाव आ जाता है कि मेरे है. वास्तविकता में तो मटेरियल ने ही मटेरियल प्रदान किया होता है. और जब डेथ हो जाती तब वो मटेरियल छोड़ के वो मदर फादर चले जाते हैं. और फिर उसकी जब डेड बॉडी होती तब उस डेड बॉडी को हम कहते हैं ये मदर है और ये फादर है. डेड बॉडी को कोई कहता है कि मदर और फादर है? नहीं कहता है. क्यों? तो कि डेड बॉडी क्या होती है? वो तो मटेरियल है, इसलिए उसको उठा के सीधे क्या जला दिया जाता है या फिर कब्रिस्तान में डाल दिया जाता है. इसलिए उसकी बॉडी में से जो स्पर्म या ब्लड निकला और उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके हमने क्या बना दी? हमारी बॉडी बना दी. और हमारी बॉडी बना दी और जब ये प्रोडक्शन बाहर आया तब हमने उसको क्या नाम दे दिया कि ये भाई है या ये बहन है, ये व्यक्ति ये है और ये उसके मदर है, ये उसके बोलो फादर है. हाँ, उन्होंने ध्यान रखा, केयर की, संभाल की, इसलिए वो उपकारी है. लेकिन वास्तविकता में भगवान महावीर ने सुविगणांग सूत्र में मिथ्यात्व से मुक्ति पाने के लिए बताया क्या? जेहिम जस्सिम कुलम संपन्ने, जिस कुल परिवार में जन्म होता है वहां व्यक्ति उसको अपना परिवार मानने के मिथ्यात्व में चला जाता है. किसी को भी अपना परिवार मानना उसे परमात्मा ने कहा मिथ्या दृष्टि. और किसी भी व्यक्ति के प्रति संबंध का भाव न आना उससे परमात्मा ने कहा सम्यक दृष्टि. सम्यक दृष्टि हमेशा के लिए उपकारक रूप में अपने उपकारी माता पिता का संबोधन कर सकता है, लेकिन संबंध के रूप में, लेकिन संबंध के रूप में वो उसे माता पिता का संबोधन भी नहीं कर सकता और उसका कोई व्यवहार भी नहीं कर सकता. क्योंकि
वो तो सिर्फ स्पर्म और ब्लड जो निकला था और उसका जो मिक्सिंग होके उसमें से जो उसका शरीर बना था, जिसे जैन दर्शन में आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति कहा जाता है। इसलिए मटेरियल में से मटेरियल का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है। आत्मा ने कभी आत्मा को जन्म नहीं दिया होता है। क्या मदर की आत्मा ने आपकी आत्मा को जन्म दिया? नहीं दिया। क्या फादर की आत्मा ने आपकी आत्मा को जन्म दिया? नहीं दिया। इसलिए जैन दर्शन मानता है कि संबंध मात्र मिथ्यात्व है। क्या मानते हैं? संबंध मात्र मिथ्यात्व है। संबंध को मानना ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व शब्द की व्याख्या है जो नहीं है वो है ऐसा मानना, जो है ही नहीं लेकिन वो है ऐसा मानना, उसे परमात्मा ने मिथ्यात्व बता दिया। तो श्रीगणांग सूत्र की व्याख्या ये है कि जगत में मिथ्यात्वी आत्मा कौन कौन है, कहां कहां है, कौन से मत है, कौन से संप्रदाय है, कौन सी धारणा है, कौन से विचारणा है। पूरा श्रीगणांग सूत्र मिथ्यात्व से मुक्ति का सूत्र है। શ્રીગણાંગ સૂત્રમાં બધાની અલગ અલગ મિથ્યા માન્યતા કેવી હોય એનું વિશદ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। એમાં સૌથી પહેલા દરેક આત્માની જે મિથ્યા માન્યતા છે એની પર સૌથી પહેલો ઘા કર્યો છે। એટલે પહેલા જ અધ્યયનની પહેલી જ 5 ગાથાની અંદરમાં વ્યક્તિનું વ્યક્તિગત મિથ્યાત્વ શું હોય, તો વ્યક્તિનું વ્યક્તિગત મિથ્યાત્વ હોય કે આ મારા મધર છે ને આ મારા ફાધર છે। મમાઈમ લુપ્પઈ બાલે, ભગવાને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે એ માનવાને કારણે જીવ એમાં મમત્વ કરે છે। હેલો, હોય કે ન હોય પરિવાર જેવું કઈ? અમે તો ગુરુદેવ પણ આટલા વર્ષથી પરિવારમાં તો રહીએ જ, અને પાછા ત્યાંનો પરિવાર છોડીને અહીંયા આવે ને સાધુ બની જાય, તો સાધુ બનીને પાછા શું કે અમારો જસ પરિવાર, અમારો ઉત્તમ પરિવાર, અમારો પ્રાણ પરિવાર। અરે પણ પરિવાર છોડીને આવ્યા પાછા અહીંયા પરિવારમાં લાગુ થઈ ગયા, તો સમજાણું કઈ? હેલો, અહીંયા આવીને પાછા સ્ટાર્ટ થઈ શેમાં? પછી આ આપણો પરિવાર, આ પારકો પરિવાર, આ અમારો ગોંડલ સંપ્રદાય, આ એમનો અજરામર સંપ્રદાય, આ અમારો બોટાદ સંપ્રદાય, આ અમારો, એટલે પાછું ભગવાને કીધું જ્યાં પણ જીવ જીવે છે ત્યાં સંપર્કમાંથી સંસર્ગ થાય છે અને સંસર્ગમાંથી સંસાર શરૂ થઈ જાય છે। જ્યાં પણ જીવ વધારે સમય રહીએ એટલે એનું શું થઈ જાય છે? इसलिए परमात्मा कहते क्या, संबंधों के मिथ्यात्व में से जो मुक्त होता है ना, संजोगा वित्पमुकस्य अणगारस भिक्षुणो, वही अणगार होता है, वही साधक होता है, वही साधु होता है। इसीलिए साधु को कभी भी किसी के भी प्रति, इसलिए साधु को कभी भी किसी के भी प्रति किसी भी संबंध की कभी अनुमोदना नहीं करनी चाहिए। કોઈના પણ સંબંધની ક્યારે અનુમોદના ન કરવી જોઈએ। હા, ઉપકારીના રૂપમાં કે એમણે નાનપણથી ધ્યાન રાખ્યું, કેર કરી, ધર્મના સંસ્કાર આપ્યા, તમને ઉપાસ્યમાં લઈ ગયા, તમારા માટે અહિંસા, દયા, કરુણાના ભાવ જગાડ્યા, એટલે તમારા માટે ઉપકારી જ છે। બાકી તમારો જે જન્મ થયો છે એ તમારા કર્મ અનુસાર જન્મ થયો છે। અહીંયા કર્મ હતા એટલે અહીંયા જન્મ થઈ ગયો અને બીજે ક્યાંક હોતો, રાઈટ? કર્મ અનુસાર પરિવાર મળે જ, કર્મ અનુસાર પરિવાર મળે છે, પ્રેમ અનુસાર પરિવાર નથી મળતો। કે તમારો જન્મનો પ્રેમ હતો ને એટલે આ પરિવાર મળ્યો, એવું નથી હોતું। ગયા જન્મમાં જ વાઈફ હોય એ જ આ જન્મમાં મધર હોય ને, એ જ આવતા જન્મ પછી દીકરી હોય ને, એ જ એની પછી જન્મ વાઈફ હોય જ। એટલે કોઈ સંબંધ પણ ક્યારેય પરમેનન્ટ ન હોય। શું? કોઈ સંબંધ પણ ક્યારેય પરમેનન્ટ ન હોય અને કોઈ સિસ્ટમ ક્યારેય પરમેનન્ટ ન હોય। હેલો, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? ऐसे हमारे परमात्मा महावीर कहते हैं कि जैन दर्शन की मान्यता ये है कि संबंध मात्र मिथ्या होते हैं, क्योंकि किसी भी संबंध का कभी परमानेंट आयुष्य नहीं होता। होता है? आप एक संबंध ऐसा बताओ जिसका परमानेंट आयुष्य हो, 1 करोड़ साल से चल रहा है, 1 अरब साल से चल रहा है, जन्म जन्म से, करोड़ों जन्म से वही संबंध चल रहे, होता है कभी? होता ही नहीं है। जन्म बदल जाते हैं, संबंध बदल जाते, पात्र बदल जाते, सिस्टम बदल जाती है। इसलिए अभी हमें जिसके भी साथ रहते उसके साथ प्रेम, उसकी फर्ज, उसकी केयर, उसका ध्यान रखना, वो सब हमारी फर्ज में आता है। लेकिन उसे अपना मानना, क्या उसे अपना मानना राइट है कि रॉन्ग है?
किसी को अपना मानना राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, क्योंकि कोई अपना हो सकता है, कोई परमानेंट अपना नहीं हो सकता। कोई अपना हो सकता है लेकिन कोई परमानेंट अपना। भगवान ने कहा ए ग्रंथि व्युकम्मम, बहुत सारी ऐसी ग्रंथि होती है जीव के अंदर में, ये मेरा है। बहुत सारी ऐसी ग्रंथि होती मैंने आम गमे, बहुत सारी ऐसी ग्रंथि मेरा थिंकिंग ये है। एक ग्रंथि व्युकम एगे श्रवण महाना, दीक्षा लेने के बाद भी बहुत सारे साधु साध्वी जी की भी अंदर अंदर मनोमन ग्रंथियां होती है। હું આમ એ આમ, અમે આવા તે આવા, મારું આમ છે તેનું આમ છે, આનું આમ નથી આનું આમ છે। भगवान ने कहा जहां पे भी रिजिडिटी है वो सारी ग्रंथियां हैं। इसलिए ग्रंथियों को भी भगवान ने मिथ्यात्व कहा, ग्रंथियों को भी भगवान ने मिथ्या कह दिया। પોતાની અંદરમાં કોઈ ગાંઠવાળી ન રાખવી કે આ આવા છે, આનું આમ છે, આ આમ જ કરે, એ એમ નહીં કરે, એની પાસે આવું જ હોય, આ આવા ન હોય, આ આમ નથી કરતા। ભગવાને કીધું કોઈ પણ વ્યક્તિના વિચાર ક્યારે પરમનન્ટ ન હોય, અને કોઈ વ્યક્તિનો સ્વભાવ ક્યારે પરમનન્ટ ન હોય, કોઈ વ્યક્તિનું આચરણ ક્યારે પરમનન્ટ ન હોય, અને કોઈ વ્યક્તિનું થિંકિંગ ક્યારે પરમનન્ટ ન હોય। પણ તમારા અંદરમાં તમે એની માટે શું બાંધી લીધી છે? ગાંઠ। અને એટલા જ માટે યાણંતા વ્યુષિતા સત્તા કામે હિ માણવા, ભગવાને ત્યાં સુધી કીધું કે એવા કેટલા બધા સાધુ સાધ્વીજી હોય એ પણ કોઈની ને કોઈની માટે કોઈને કોઈ પ્રકારની ગાંઠ બાંધી લે અને પછી જીવનમાં છોડી જ ન શકે। તો એ પણ ભગવાને કીધું મિથ્યાત્વ છે। જેમ સંસારીની ગાંઠ શું? સંસારીની ગાંઠ શું? સગાવાલા મારા છે, પરિવાર મારો છે। એમ સાધુઓની ગાંઠ શું? પોતાના વિચારોની ગાંઠ। હું આમ છે, હું આમ જ માનું છું, એ છે ને એ વાત છે, આનું છે ને આમ જ છે, આમ ન કરે, આનું આવું છે। તો સંસારીઓ બિચારા સગાવાલાની ગાંઠમાં બંધાયેલા રહીએ, અને સાધુઓ શેની ગાંઠમાં બંધાયેલા રહીએ? પોતાના મગજની ગ્રંથિઓમાં, પોતાની માન્યતાઓની ગ્રંથિમાં। આમ જ કરીએ તો જ મોક્ષ થાય, આમ કરીએ તો થાય જ નહીં, એ લોકો ખોટું જ કરે છે, એ પંથ ખોટો જ છે, આપણો પંથ સાચો જ છે, એ પરિવારમાં આમ છે, આપણા પરિવારમાં આમ છે। દેવાનુપ્રિયો પરમાત્માને કહા એ ગ્રંથે વ્યુકમ્મમ, જે પોતે આ બધા ગ્રંથોથી મુક્ત થાય છે એની જ મોક્ષ થાય છે। જે ગાંઠથી, એટલે સાધુએ કેવું બનવા જેવું છે? એટલે સાધુએ કેવું બનવા જેવું છે? કોઈ માટે ગાંઠ નહીં, કોઈ માટે જે છે, જેવા છે, જેમ છે। કદાચ મારો ને એનો સંબંધ અત્યાર પૂરતો છે તો હમણાં 50 વર્ષ ગયા નથી, 60 વર્ષ ગયા નથી, 70 વર્ષ ગયા નથી। કોણ ક્યાં અને કોની સાથે પરમાનન્ટ રહેવાનું? મને એમ કહો, એક એવો આત્મા બતાડો જેની સાથે પરમાનન્ટ રહેવાનું હોય। કોઈ ગેરંટી સાથે કહી શકે કે હું તમારી સાથે પરમાનન્ટ રહીશ? હું તમને કહું છું નહીં હોઉં। હેલો, તમે મારી પાસે હશો? કોઈ શક્યતા નથી। હું તમારી પાસે હોઈશ, શેની શક્યતા હોય? તમે તમારા ભાવમાં। હું હેલો, અત્યારે ભલે ને તમે ગમે એટલો પ્રેમ રાખો ને ગમે એટલા ગુરુદેવ ગુરુદેવ કરો ને ગમે એટલું માનો, શું રમણીકભાઈ, એ તમે ભલે ને ગમે એટલું કયો પણ તોય ક્યાંય કર્મો અલગ ને ક્યાંય જન્મ અલગ, ક્યાંય ગુરુ હોય ને ક્યાંય શિષ્ય હોય। ભવ પૂરતા ભેગા, અને ભવ પૂરો થયો પછી હોય તો હું ભક્તિ કરીશ, ન હોય તો જે મળશે એની ભક્તિ કરીશ। નહીં તો ત્યાં કેમ આમ ઊંચા નીચે થવા લાગ્યા? મળશે એની ભક્તિ કરશું, બરોબર ને? આપણે તો ભક્તિ કરીને ભગવાન બનવાથી કામ છે। જેના નિમિત્તે બનાય, તપ સમ્રાટ મળે તો તપ સમ્રાટને, જય માણેક મળે તો જય માણેકને, પ્રાણ મળે તો પ્રાણને, ડુંગરસિંહજી મળે તો ડુંગરસિંહજીને, જે મળે તે આપણે છે ને મતલબ શેનાથી છે? ભક્તિથી મતલબ છે કે વ્યક્તિથી મતલબ છે? પણ આ સાંભળવું એટલું અઘરું લાગે ને, પણ મને ગુરુદેવ, પણ મારા ગુરુદેવ, પણ મને ગુરુદેવ, પણ મારા ગુરુદેવ।
તમે જેમ કહેશો ને એમ હું કરીશ. મને ઘરવાળા ગમે એટલા કેમ, તમે જેમ કહેશો. આ ગાંઠ પણ રાખવા જેવી. શું? આ ગાંઠ પણ રાખવા જેવી. જ્યાં જે યોગ્ય હોય, જ્યાં જે યોગ્ય હોય ત્યાં તે, બરોબર ને, જ્યાં જે યોગ્ય હોય. હવે જે બધાના ચહેરા જોવા જેવા છે. હલો. એ ગંથે વ્યુકમમ. મારી અંદરમાં કોઈના માટેના રાગની ગાંઠ પણ ન હોવી જોઈએ ને કોઈના માટેના દ્વેષની ગાંઠ પણ ન હોવી જોઈએ. કોઈ પણ જાતના વિચારોની ગાંઠ પણ ન હોવી જોઈએ, કોઈ પણ જાતની રિજિડિટી ન હોવી જોઈએ. સંસારીઓ ભૂલા પડ્યા શેમાં? સ્પામ અને બ્લડમાંથી સર્જાયેલા શરીરના સંબંધોના મોહમાં. અને સાધુ બનીને પોતાના જ થિંકિંગ ને પોતાના જ વિચાર ને પોતાના નિમિત્તોના ચક્રમાં આમને આમને અંદર પછી કે મારો મોક્ષ જ નથી થતો. પછી કે આમ કોને ખબર, હજી આમ દેવાનો પ્રિયો જે પોતાના વિચારની ગાંઠની વચ્ચે જ બંધાયેલા રહીએ ને એના ચહેરા પર સ્માઇલ ન હોય. એના ચહેરા પર સ્માઇલ ન હોય. અને જે મુક્ત હોય ને એના ચહેરા પર મુસ્કાન હોય. શું હોય? જે મુક્ત હોય એના ચહેરા પર મુસ્કાન હોય. અને જે બંધાયેલા હોય ને એ અંદરમાં ગૂંચવાયેલા હોય. ગાંઠ હંમેશા ગૂંચવતી હોય છે, મુક્ત હંમેશા મુસ્કુરાતા હોય છે. કેવા બનવું જોઈએ? મુસ્કુરાતા બનવું જોઈએ કે ગૂંચવાયેલા બનવું જોઈએ? કેટલાકના ચહેરાને તમે જુઓ ને તેમ લાગે જાણે કેમ એક સાથે 5-10 હજાર ગાંઠ બાંધેલી હશે કાંઈક આમ. એવા ગૂંચવાયેલા આપણે ગમે તેથી સીધા આમ કરવા જાવ તો આમ સીધો દોર થાય જ નહીં. હવે ગુરુનું કામ સીધા દોર કરવાનું થતા જ ન હોય કોઈ રીતે. શું આજે કઈ સમજાણું હોય તો? અમારું કામ તો સીધા દોર કરવાનું હોય, પણ એટલી ગાંઠ હોય એટલું ગુચ્છ હોય. એને આમ કીધું પછી ઓલા આમ કરે છે. મને તો કામ નથી થતું, મારી માટે તો આમ નથી, ઓલા આમ નથી કરતા, નાનું આમ છે, મને આમ નથી મળતું, ઓલા આમ કરે છે. હલો. કેટલા ગૂંચવાયેલા છો? સાવ સાચું કહો, કબૂલ કરો કે હા હું ગૂંચવાયેલો છું. મારો આત્મા ગૂંચવાયેલો છે. નહીં? અચ્છા, કબૂલ કરશો તો છૂટશે. હા હું ગૂંચવાયેલો છું એમ કહેશો તો કોઈ ખોલવાય આવશે. કબૂલ ના હું તો સીધો જ છું. અમે તો સાધુ બની ગયા એટલે એકદમ સીધા બની ગયા. અહીંયા સાધુઓની વાત ચાલે છે. ઓલી તમારી સંસારી ગાંઠ હતી. કઈ ગાંઠ હતી? મારી મમ્મી પપ્પા, મારી વાઈફ, મારું ઘર, મારું ફેમિલી, મારી દીકરી દીકરી અમદાવાદમાં રહે છે, મારો દીકરો વડોદરામાં રહે છે, મારે ત્યાં જવું પડે, મારા આમ તેમ, એ બધું શું કે તમારી સંસારની ગાંઠ છે. અને અમારી ગાંઠ શું હોય? અમે આમ માનીએ છીએ ને આમ ન હોઈ શકે, નાનું આમ છે, નાનું. એ ગંથે વ્યુકમમ. પરમાત્માએ કીધું આમ જ થાય, મોક્ષ આવી રીતે થઈ શકે, આવી રીતે પૂજા કરાય જ નહીં, આવી રીતે જ હોવું જોઈએ, મુપત્તિ આમ જ બાંધવી પડે, આનું આમ જ કરી શકાય. આમ પણ હોઈ શકે અને આમ પણ હોઈ શકે. કોઈ આ રીતે પૂજા કરતું હોય, કોઈ આ રીતે પૂજા હોઈ શકે. કોઈની માન્યતા આમ હોય, કોઈની માન્યતા આમ હોય, કોઈના પુણ્ય આવા હોય, કોઈના પુણ્ય આવા હોય. બધાની વચ્ચેથી મારે યાદ રાખવા જેવું છે, મારા ચહેરા પર કોઈ ગાંઠ કે મારા ચહેરા પર કોઈ ગૂંચવણ દેખાવી ન છે. શું? મારા ચહેરા પર કોઈ ગાંઠ કે મારા ચહેરા પર કોઈ ગૂંચવણ. જો તો ચેક કરો તો ગાંઠ છે કે નહીં, કે સીધું જ ફેસ સીધો છે કે ગાંઠવાળો જ? ક્યાંક ને ક્યાંક શું છે? બધાના વાળમાં આવેલી ગૂંચ તો હજી ખોલવી સહેલી છે, કાઢવી સહેલી છે, પણ ભાવમાં આવેલી ગૂંચ એને કાઢવી બહુ. એટલે પરમાત્માએ કહ્યું કે જે થતું હોય સોહી ઉજ્જુય ભૂયશ્ચ. જે થતું હોય, જેમ થતું હોય, જેમ બનતું હોય બનવા દો. જાજુ કારે કાંઈ મગજ. મારા પુણ્ય અનુસાર મળે જ છે, મળે એટલું સુખ, ન મળેનું મને કોઈ. આટલું સુખ છે એ પણ ઘણું છે, આટલું મળ્યું છે એ પણ ઘણું છે, જેટલું થયું છે એટલું ઘણું છે. મારે વધારે કાંઈ. જેટલી મેળવવાની મથામણ વધારે, જેટલી મેળવવાની મથામણ વધારે એટલી ગૂંચવણ વધારે હોય. જેની મેળવવાની મથામણ ન હોય ને એને બધું જ મળી જતું હોય. અને જેની મેળવવાની મથામણ હોય ને એ બિચારા ગૂંચવાયેલા જતા થોડીક વાર બહુ ખુશ ને થોડીક વાર એકદમ. એટલે પરમાત્માએ કહ્યું શું?
તારી માન્યતાઓની ગુચ્છમાંથી મુક્તિ મેળવ, તારી માન્યતાઓની ગુચ્છમાંથી તું મુક્તિ મેળવ. અને માન્યતાઓની ગુચ્છમાંથી મુક્તિ મેળવવી એ મિથ્યાત્વમાંથી મુક્તિ હોય છે. એ શેમાંથી હોય છે? એ મિથ્યાત્વમાંથી મુક્તિ હોય છે. તમારા બધાની, આપણા બધાની એ મિથ્યાત્વમાંથી મુક્તિ મળે એ જ આજના દિવસે મંગલ કામના. સુઈગણાંગ સૂત્ર એટલે જોરદાર સૂત્ર જો. એક એક ગાથા, એક એક વર્ડ, એની પાછળ પરમાત્માએ જેટલા બધા સિક્રેટ મૂક્યા છે, એટલા બધા હેતુઓ મૂક્યા છે. જૈન દર્શનનું અઘરામાં અઘરું આગમ છે ને આ સુઈગણાંગ છે. જૈન દર્શનનું અઘરામાં અઘરું આગમ આ સુઈગણાંગ સૂત્ર છે. એની એક ગાથામાં હજારો અર્થો છે. અને અનંત કાળના અનંત મિથ્યાત્વને તોડાવી શકે ને એવા એક એક પદો છે. જેટલા પણ દર્શનો છે, દર્શનોની જેટલી પણ મિથ્યા માન્યતાઓ છે ને, એ તમામ મિથ્યા માન્યતાને આમાં છોડવાની વાત આવે છે. જેટલા પણ લોકોની જેટલી મિથ્યા માન્યતાઓ છે એમાંથી પણ મુક્તિ અપાવે ને એવું આગમ છે. સૂત્ર કૃતાંગ સુઈગણાંગ સૂત્ર છે. શુભો આપણા બધાના આત્મામાં સુઈગણાંગ સૂત્રની આ વાંચના, એના એક એક પદો, એક એક ભાવો સમ્યક રૂપે પરિણમે અને આપણો આત્મા પણ પરમાત્માની સમજ સાથે મારી સમજ એક બને, મારા ને પરમાત્માના ભાવો એક બને, મારા ને પરમાત્માના દ્રષ્ટિકોણ એક બને, મારું ને પરમાત્માનું સંકિત એક બને. એ જ આજના દિવસે મંગલ કામના. વાંચના એટલે શું ખબર છે? વાંચના એટલે શું? પરમાત્માની સમજથી એકાકાર થવાનો અવસર. પરમાત્માની સમજથી એકાકાર થવાનો અવસર એટલે મારી મારા પરમાત્માની સમજ એક થઈ જાય ને, એમ વાંચના. જેમ જેમ વાંચના સાંભળતા જઈએ ને, અને જેટલો અંદરમાંથી તહક્કાર આવે ને, જેટલો અંદરમાંથી સ્વીકાર આવે ને, જેટલો અંદરમાંથી એવમ એમ બનતે આવે ને, જેટલો અંદરમાંથી જીકાર આવે ને, જેટલો અંદરમાંથી સ્વીકાર આવે ને, એટલી મારી મારા પરમાત્માની સમજ શું થઈ ગઈ? અને મારી અને મારા પરમાત્માની સમજ એક, એનું સંકિત. અને મારી અને મારા પરમાત્માની સમજ અલગ, એનું મિથ્યાત્વ. સંકેત અને મિથ્યાત્વની વ્યાખ્યા એક જ છે. સમજ એક, એનું સંકિત, અને સમજ અલગ, એનું મિથ્યાત્વ. જે મારા પરમાત્મા સમજે એ હું સમજું, જે મારા પરમાત્મા માને એ હું માનું, જે મારા પરમાત્માનો દ્રષ્ટિ એ જ મારી દ્રષ્ટિ, જે મારા પરમાત્માની બિલીફ એ જ મારી બિલીફ. એ બિલીફને, એ માન્યતાને, એ સમજને એક કરવાનો અવસર. હવે શું થાય? માનો કે તમે સાંભળ્યું કે માતા પિતા જેવું કાંઈ ન હોય, એટલે તમારી બુદ્ધિ પણ ગુરુદેવ નાનપણથી અમે તો, અને ભગવાન મહાવીરે પણ કીધું હતું ને કે આ મારી માતા છે, તરત તર્ક આવે, તરત બુદ્ધિ સ્ટાર્ટ થાય. તો ત્યાં ભગવાને કીધું હતું તે આકૃતિના અનુસાર કીધું હતું કે જે આકૃતિ આવી રહી છે તે, પરંતુ પરમાત્માએ સંબંધ ભાવથી નહોતું કીધું. કેમ કે પરમાત્માને ખબર હતી કે સંબંધ જેવું કાંઈ, કેમ કે આજે એ માતા જ છે. ભગવાન તો કેવળમાં દેખાતું ને, આજે માતા છે. લાસ્ટ યરમાં દીકરી હતી, એના આગલા ભાવમાં આમ હતા, એના આગલા ભાવમાં આમ હતા, એના આગલા ભાવમાં આમ હતા. એટલે પરમાત્માની દ્રષ્ટિએ તો કોઈ સંબંધ હોય જ નહીં ક્યારેય. સંકિતને કોઈ પણ સંબંધ ક્યારેય સંબંધ જેવો લાગે નહીં. અને જેને પણ સંબંધ જેવા લાગે એ ક્યારેય સંકિતી હોય જ નહીં. એટલા માટે દીક્ષા લીધા પછી જો સંસારી વ્યક્તિ માટેનો અંશ માત્ર પણ તમારી અંદરમાં, અંશ માત્ર પણ, હાર્ટના કોઈ ખૂણામાં પણ તે હતા એવી ફિલિંગ્સ પણ જો આવે તો એ મિથ્યાત્વ જ. કેમ? હા, મેમરી અલગ વસ્તુ છે અને મોહ અલગ વસ્તુ છે. મેમરી આપણે ડિલીટ ન કરી શકીએ, પણ મોહને આપણે ડિલીટ કરી શકીએ. મેમરીમાં હોય છે કે હું ત્યાં આમ હતું, આમ હતું, એમ કરીને, એમાં વાંધો નથી. પણ એ આમ હતા ને પછી આમ હતા ને, જેવા તમારો મોહ કે ઇમોશન્સ ભળે
એટલે મિથ્યાત્વ શરૂ થઈ જાય. આજની વાંચનામાં કોઈ પણ પ્રકારે પ્રભુ આજ્ઞાની વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ થઈ હોય, હે અર્યંત પરમાત્મા આત્મસાક્ષી ભાવપૂર્વક તસ્મિચ્છા. સૌને વિનંતી છે, આપ સૌ આપના સ્થાન પર ઊભા થશો. આપણે વિનય પ્રતિપત્તિ કરશું. ધન્ય થઈ આજની પળ. ધન્ય બન્યો આપણા સૌનો આત્મા. આપણા કેવા સદભાગ્ય જાગ્યા કે આવા અમૃત વહાવતા બોધ વચનો આપણને મહાપુરુષના શ્રી મુખેથી શ્રવણ કરવાનો યોગ પ્રાપ્ત થયો. તેમના એક એક શબ્દો આપણા હૃદયને સ્પર્શી જનારા હતા, આપણા આત્માને ઢંઢોળી જઈ રહ્યા હતા. એમના આત્મપુરુષાર્થમાંથી પ્રગટેલા શ્રી વચનો કે આશરોમાં સાવધાન રહે તે સાધક અને માન્યતાની ગૂંચમાંથી મુક્તિ મેળવવી એટલે મિથ્યાત્વથી મુક્તિ મેળવવી. આવા શ્રી વચનોનું શ્રવણ કરીને આપણો આત્મા ધન્ય થયો છે. હે ગુરુદેવ, અમને વારંવાર આપના શ્રી વચનોનો, આપના સાનિધ્યનો યોગ થતો રહે માટે ઉત્કૃષ્ટ ભાવથી આપના અવગ્રહમાં ઉપકાર વંદના કરીએ છીએ. ઉપકાર વંદના કરીએ છીએ. हमको सुनाई सबको सुहाई, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी. तमेव सत्यं निशंकं वाणी अमृत सार है, तमेव एवमेयं भन्ते जिनवाणी सुखकार है. सदहामि भन्ते पतयामि भन्ते, रोएमि फासेमि पालेमि भन्ते. धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी, धन्य है जिनवाणी गुरुवर, धन्य है जिनवाणी. तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. तिक्खुतो आयाहीनं पयाहीनं वन्दामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वासामि मत्थेन वन्दामि. शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो, जय हो, जय हो. पूज्य डूंगर जय माणिक प्राणरति गुरुदेवों की जय हो, जय हो, जय हो. राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र
ब्रह्म मुनि महाराज साहेब की सर्व गुरु भगवंतों और महासती जियों की जिन शासन देवों की